ንዚን ወክሙ ንዚን ወክሙ ዜና ሰናይ ንዚን ወክሙ ንዚን ወክሙ ዜና ሰናይ ዘነገሩነ ዘነገሩነ አበዊነ ዘነገሩነ ዘነገሩነ አበዊነ። በመጀመሪያ እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ኢትዮጵያ። ኢትዮጵያን ለመጎብኘት እንኳን ደህና መጣችሁ። ከዛም ቀጥሎ ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን ለመጎብኘት ወደ ፓትርያርከቱ መጣችሁ ስለጎበኛችሁን እናመሰግናለን። መልካም ጉብኝት ያድርግላችሁ። ዓለማችንን ሁሉ ሰላምን፣ ፍቅሩን፣ አንድነትን ይስጥልን። Your Holiness, I am extremely honored to see you here in your seat on the first day of my arrival, because I arrived this morning. And this is a sign of priority that on your side is a sign also of friendship and love. ብፁዕ ቅዱስ አባታችን ብፁዕ ቅዱስነትዎን በመንበሮ ላይ ወደ ኢትዮጵያ በገባሁበት በመጀመሪያው ቀን ለማግኘት በመቻሌ ታላቅ ደስታ ይሰማኛል። ይህም በመጀመሪያው ዕለት እንዳገኘው ብፁዕ ቅዱስነትዎን እንዳገኘው እድል ማግኘቴ ለእኛ የተሰጠንን ቅድሚያ ክብር ያመለክታልና እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል ስላገኘሁት። My first duty is to convey the greetings and the brotherly kiss of His Holiness Pope Leo XIV. የመጀመሪያ መልእክቴ በፖፕ ሊዮ የተላከውን ለቅዱስነቶ መድረስ ያለበትን የወንድምነት መልእክት የፍቅር መልእክት ማድረስ ነው። And then my visit in particular is connected with my friends and brothers, His Eminence and the bishops of the Ethiopian Catholic Church. ከዚያ በመቀጠልም ይዤ የመጣሁት መልእክት ለብፁዕ ካርዲናልና ለብፁዓን ጳጳሳት የሚሆን መልእክት ይዤ ነው የመጣሁት። Because my duty in the Vatican is to take care of the Oriental Catholic churches in the world. ምክንያቱም በቫቲካን ያለኝ የኔ ኃላፊነት በኦሪየንታል በሚባሉት ሀገሮች ውስጥ ያሉ የካቶሊክ አብያተ ክርስቲያናትን እንቅስቃሴና አገልግሎት አድሚኒስተር ማድረግ ነው፣ ማስተዳደር ነው። And I could not avoid to come to Ethiopia, which is a sacred land. ወደዚች ምስጢራዊት ወደ ሆነችው ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት ኃላፊነት ሲሰጠኝ በፍጹም ቸል ልለው የማይገባው ጉዞ እንደሆነ ተገንዝቤ ነው የመጣሁት። I am deeply moved at the idea that I am on the land of martyrs, of monks, of people of a very ancient civilization. አሁን የመጣሁት የብዙ ሰማዕታት፣ የብዙ መነኮሳት፣ የብዙ በቅድስና ሕይወት ውስጥ ያለፉ መንፈሳውያን ሰዎች ሀገር ወደ ሆነችው ወደ ኢትዮጵያ ነው። And I am here, first of all, to wish you and your church prosperity and peace. በመጀመሪያ ለቤተ ክርስቲያናችሁ ሰላም፣ ብልጽግናን ከልቤ መመኘት እፈልጋለሁ። I see that there is a very nice relationship with His Eminence and with the Bishop of the Ethiopian Catholic Church, and I'm very happy to see that. እንደምመለከተው ከሆነ ቤተ ክርስቲያናችሁ ከብፁዕ ካርዲናልና ከብፁዓን ካቶሊካውያን ጳጳሳት ጋር ጥሩ ግንኙነት እንዳላት ተረድቻለሁ። በዚህም እጅግ ከፍተኛ ደስታ ተሰምቶኛል።
We live in a very strange world and in a very strange period. በጣም እንግዳ በሆነ ዓለም ላይ እንግዳ በሆኑ ክስተቶች መካከል እየኖርን እንዳለን እገነዘባለሁ። The hatred against the Christian is rising. በክርስቲያኖች ላይ እየተላለፈ ያለው ጥላቻ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ነው የሚገኘው። And crazy politics, unfortunately, takes place all over the world. እንዳለመታደል ሆኖ በጣም አቅሉን ያጣ የፖለቲካ አካሄድ ዓለምን እየተቆጣጠራትም ይገኛል። Creating a disbalance of forces that puts Christianity in very big danger. የአቅሞች በተለያየ መንገድ መዛባት ክርስትናን በጣም ከፍተኛ አደጋ ላይ እየጣለው እንደሆነ እንረዳለን። Your Holiness, we are very worried in the Vatican. ብፁዕ ቅዱስ አባታችን ይህንን በተመለከተ ቫቲካን ውስጥ ያለን ሁላችንም በጣም ከፍተኛ ሐሳብ ውስጥ ገብተናል። And we perceive more than ever that if we don't work together for the safety of the souls, this world might become crazy. ከዚህም በመነሳት አብረን በጥንካሬ መስራት ካልቻልን የክርስቲያኖችን ነፍሳት ለማዳን በጣም የምንቸገርበት ዓለም በጣም ወደ ተመሰቃቀለ ግራ ወደ ተጋባ መንገድ እየሄደች እንደሆነ እያየን ነው። As you see very well, our theological divisions are not the main item, and it is not the subject we speak about in general now. It is a problem of surviving and continuing our mission. እንደሚመለከቱት በዓለም ላይ እየተላለፉ ያሉ ቴዎሎጂካል የሆኑ ውሳኔዎች ተግባራዊ አለመሆናቸው ከፍተኛ ምስቅልቅልን ያመጣብናል ብለን እናምናለን። We venerate the treasures of your church, the ancient treasures of your church, which you share with our brothers, the Catholic. And if we think about the history of Ethiopia, we understand that we cannot miss this wealth. We cannot miss this, the beauty of what you represent with your witness and with your Christian strength, force. በቤተ ክርስቲያናችሁ ያሉትን በጣም ጥንታዊ የሆኑ መንፈሳዊያን ሀብቶችን ከልባችን ነው የምናከብራቸው። በዚህም ምክንያት አንድነታችን ይጠነክራል ብለን እናምናለን። አብረን የእናንተን ጥንታውያን ሀብቶች መንፈሳውያን ሀብቶች እንደምናከብር እዚህ ባሉት ወገኖቻችን እየተረዳን ነውና እነዛን አጠናክረን መቀጠል አለብን ብለን እናምናለን። And so, and I don't want to take much of your time, thank you for receiving us, for giving us this opportunity of sharing our brotherly love. ጊዜዎትን አልወሰድቦት። በዚህ መጠን ሐሳቤን ከገለጽኩኝ ይበቃኛል። ዋናው ነገር የወንድምነት የቤተሰብነት ፍቅራችንን መግለጻችንን እንዲያውቁልን እንወዳለን። ያለውን ችግር በተመለከተ ብዙ ተናግረዋል። ሁላችንም በዚሁ ልክ አሁን እንዳሉት በዛው ውስጥ ነው ያለነው። ሰላም የለም። እንደገና ዓለሙ ሁሉ ተናውጧል አሁን እና በዚሁ ምክንያት ሁላችንም ትልቅ ሀሳብ ይዞናል። ሁላችንም ችግር ላይ ነው ያለነው፣ ሀሳብ ላይ ነው ያለነው። ቅድም እንዳሉት በዚህ ወቅት በህብረት መስራት፣ ክርስቲያን ከክርስቲያን ጋር መገናኘት፣ መመካከር እና ምንድነው የሚያዋጣው ምንድነው የሚሻለው ብሎ መነጋገሩ ወቅታዊ ሁኔታ ነው። እኛ ክርስቲያኖች ሃይማኖታውያን የሆኑ ሰዎች ያለን መሳሪያ ጸሎትና ምህላ ብቻ ነው። ሌላ የምናደርገው ብዙ ነገር የለምና ጸሎት ያስፈልጋል። ስለዚህም ያለውን ችግር እግዚአብሔር መፍትሄ እንዲሰጠው
እኛ ከአቅማችን በላይ ነው አሁን ሆነው ያለው እና ከዚህ የባሰ እንዳይሆን እግዚአብሔር አምላክ ፈጣሪ ቀላል ያድርግልን። ያለውን በዓለም ላይ ያለው ቀላል እንዲያደርግልን እግዚአብሔርን አብረን እንለምነው። እግዚአብሔር ምሕረቱን ያምጣ። ንዜንወክሙ ዜና ሰናየ ዘሰማይነ ወዘርእይነ ወዘነገሩነ አበዊነ ጳጳሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ መሃይምናን ብፁዕ ውእቱ አባ ሰላማ ከሰተለነ ብርሃነ ዜናሁ ለመድኃኒነ